So why I choose this way structural modeling? So when you want to design any bigger modules or a top modules or a main circuits in computers or any digital systems, so we request structural modeling. So in Verilog HDL, so describe any hardware by using 5 modelings. These 5 modelings are, the first one is switch level modeling, second one is gate level modeling, and third one is behavior modeling, data flow modeling. Fourth one is behavior modeling, and fifth one is structural modeling. So here there is one similarity is there between the switch level modeling and structural modeling. Both are same only. So here let me discuss about what is switch level modeling, what is gate level modeling, what is data flow modeling. Okay. So see here the switch level modeling means, so to describe the hardware by using only that switches. So if you want to describe any hardware, so only the switches are there in the programming language like PMOS, NMOS, CMOS switches along with that power supply VDD and ground. So to describe the hardware in gate level modeling only by the logic gates. So here we have the 7 gates are there. So these 7 gates are there in the library, which is we call it as a primitive gates. We call it as a primitive gates. So the next one is the data flow modeling. Here to describe the hardware by using operators and operands and using some keyword. This is sequential modeling. That means so each statement executing one by one and using some keyword also, assign keyword. I will explain one by one in a clear manner in the coming lectures. But today's lecture I have to discuss on the structural modeling. The behavior modeling, so to describe hardware by using only the algorithms. So next one is structural modeling. The structural modeling is very important to design any digital systems by using sub blocks or sub modules. See, so here we can follow the two approaches. The one is top down approach, or second one is bottom to top, or down or bottom, no worries, any name is given. And the next one is bottom to top. So these are the two approaches to design any block or any circuit or any design in the hardware. So let's see what is top down, what is bottom up. Okay, I have to explain one by one. So main thing is structural modeling is similar to the switch level modeling. So both are same only for representation. Structural and switch level modeling both are same. So when you see that structural modeling, here we require either top down or bottom up approach. So let I'm giving that first case is top down, means here we need to suppose that I'm taking that one logic design which is called as a so some circuit diagram or anything like a encode or decode. So let you take any example. I just want to be take example is full adder. Full adder, okay. So this full adder is that our main design or main circuit. So this full adder designed by using half adders. So half adder is nothing but is a sub module, and full adder is nothing but main module. So we are not directly implementing the full adders. With the help of half adder, we are able to design that full adder. Okay. So first of all, so let me take that full adder is the top. This is called a full adder. Full adder. This is called a full adder. In the full adder, we have different half adders also there. Half adders. So each half adders again submodules are there like one XOR gate and one AND gate. XOR AND gate. So for this suppose if you consider this as a half adder as a top module, XOR gate and AND gate as the sub modules. Suppose if you consider that full adder is a top module or top design,
So two half adders are submodule. This means structural modeling will be used for reuse of submodule. Okay. సో లెట్స్ కమ్ విత్ ఇప్పుడు మీకు ఎలా చెప్తాను చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు నాకు ఫుల్ యాడ్ డిజైన్ కావాలి. ఫుల్ యాడ్ డిజైన్ చేయాలి అంటే టూ హాఫ్ యాడ్స్ కావాలి. దిస్ మీన్స్ సో వీఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ఇంప్లిమెంట్ ఫుల్ యాడర్, సో వీ క్యాన్ యూస్ హాఫ్ యాడర్స్. సో టూ హాఫ్ యాడర్స్ are required. So let I'm taking that full adder. So a full adder has two outputs, sum and cout. The sum expression is a XOR B XOR Cn. You may be write like this: A XOR B XOR with Cn. Okay. Then, so the second is A XOR B into Cn plus AB. This is the expression for sum and carry out. Let me draw the logical diagram. So for better understanding, so let I'm taking that this is called as a XOR gate. So this XOR gate having the two inputs that denote as A, and this is as B, and it has a AND gate. Okay, this is called as AND gate. This is a half adder. So half adder has two input AB and it has two outputs, sum and cout. This, let us assume this sum. Okay, this is called as carry అనుకుందాం. సో దీనికి ఇన్పుట్స్ ఏమున్నాయి? ఏ, దీనికి ఇన్పుట్స్ కూడా బి అన్నమాట. సో ఏబి. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకి ఇలాంటి హాఫ్ యాడర్స్ అనేవి మనము టూ తీసుకోవాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వన్ హాఫ్ యాడర్ అండ్ దెన్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as one half adder. This is half adder. So it has only two inputs, the same inputs. So A can be given like over here and B also given over here like this. Okay, the same here. I have taken the one more half adder. Let's see. So this is one half adder, again same half adder that I am taking. Just want to draw for your better understanding. Okay, so again it has two inputs, XOR gates. This is called XOR gate. So this is having again A input, B input. The A will be given to that AND gate and B also will be given to that AND gate. This is sum, this is cout. So but in my design నాకేం కావాలి? ఇక్కడ ఫుల్ యాడర్ కావాలి. సో ఫుల్ యాడర్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం? మనం దాన్ని టాప్ మాడ్యూల్గా తీసుకోవాలి. టాప్ మాడ్యూల్ తీసుకోండి, టాప్ మాడ్యూల్. ఓకేనా? తీసుకోండి టాప్ మాడ్యూల్. So this is called top module. Let's see. సో ఎప్పుడైతే మనం టాప్ మోడల్ తీసుకున్నామో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, సో మనకి టాప్ మోడల్కి ఇన్పుట్స్ ఏమున్నాయి? దట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్ త్రీ ఇన్పుట్స్. ఏ full adder has three inputs. Let us denote as A, the B, and next input is Cn. Full adder has outputs are sum and carry out. సో మీరు ఫుల్ యాడర్ యొక్క డిజైన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు, కానీ ఇది హెల్ప్ ఆఫ్ ఏంటి? హాఫ్ యాడర్స్. సో హాఫ్ యాడర్స్ బికమ్స్ ఏ సబ్ మాడ్యూల్ అండ్ దిస్ ఫుల్ యాడర్ బికమ్స్ ఏ టాప్ మాడ్యూల్. ఇప్పుడు కనెక్షన్స్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అనేది ఇంపార్టెంట్. సో టాప్ మాడ్యూల్కి ఏమున్నాయి? త్రీ ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే టాప్ మాడ్యూల్ యొక్క ఏని సబ్ మాడ్యూల్ యొక్క ఏతో మ్యాప్ చేస్తుంది. ఇక్కడ కూడా సేమ్ మ్యాప్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏ ప్లేస్లో ఏని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం, ఏ ప్లేస్లో ఏసి కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? బి ప్లేస్లో బిని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. మరి అలానే రెండో హాఫ్ యాడర్ చూద్దాం. రెండో హాఫ్ యాడర్ అంటే ఏముంది ఇక్కడ? సో టాప్ మాడ్యూల్ యొక్క సమ్ని ఇక్కడికి వచ్చిన, ఇక్కడ మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది కదా, ఈ సమ్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఇక్కడ ఉన్న ఏకి కనెక్ట్ చేస్తున్నాం, ఏని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇదేమవుతుంది? ఇది వైర్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఫస్ట్ హాఫ్ యాడర్ యొక్క సమ్ని మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటిది? ఏ ఎక్స్ఆర్ బి ఎక్స్ఆర్ సిఎన్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇక్కడ వచ్చిన ఫస్ట్ హాఫ్ యాడర్ యొక్క సమ్ని సిఎన్ రెండింటి ఏం చేయాలి? ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ చేస్తాం. అలానే సో ఇంకేం మిగిలిపోయింది ఇక్కడ? సిఅవుట్. సో సిఅవుట్ ఏం చేస్తున్నాము? సిఅవుట్
అలానే సిఇన్ ఏం చేస్తున్నాము, సిఇన్ వేరే ఇన్పుట్ బిగా మ్యాప్ చేస్తున్నాం, మ్యాపింగ్ అంటే కనెక్షన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం. ప్లీజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కనెక్షన్స్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ తగ్గట్టు ఆ గేట్స్ని, ఆ లాజిక్ సర్క్యూట్స్ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. సో అలానే సో ఇదేంటి, డైరెక్ట్గా ఒక ఇన్పుట్ ఏమో ఏఎక్స్ఆర్ బి వచ్చింది, ఏఎక్స్ఆర్ బి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అవుట్పుట్. అండ్ ఇంకో ఇన్పుట్ ఏంటి, బి ప్లేస్లో సిఎన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు రెండింటి ఎక్స్ఆర్ గడిస్తే ఏమవుతుంది, ఏఎక్స్ఆర్ బి ఎక్స్ఆర్ సిఎన్, ఇదే కదా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన అవుట్పుట్. సో దట్స్ వై దిస్ ఈస్ గివెన్ టు ద అవర్ ఫైనల్ అవుట్పుట్, ఎస్. అండ్ అలానే సో ఇక్కడ నుంచి ఏమొస్తుంది, వన్ ఇన్పుట్ ఏమో ఏఎక్స్ఆర్ బి, రెండోది ఏంటి సిఎన్, రెండు అండిగేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఏఎక్స్ఆర్ బి ఇంటూ సిఎన్. సో క్యారీ అవుట్ ఎక్స్ప్రెషన్లో మీరు పైన చూస్తే క్యారీ అవుట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏముంది, ఏఎక్స్ఆర్ బి ఇంటూ సిఎన్. సో సరిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఏం కావాలి, ఏబి కావాలి. సో ఏబిని ఏం చేయాలంటే అండిగేట్కి ఇవ్వాలి. సో ఆల్రెడీ ఏబి అనేది ఆల్రెడీ అండిగేట్కి ఉంది, ఇక్కడ ఏబి ఉంది, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏబి. సో మనం దీన్ని ఏం చేయాలి, వచ్చిన క్యారీ ఎక్స్ప్రెషన్, వచ్చిన క్యారీ లైక్ ఏదైతే క్యారీ ఉంది, ఇది ఏఎక్స్ఆర్ బి సిఎన్, ఈ లైన్ని డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళి అండ్ ఏబిని డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళి ఎవరికి ఇవ్వాలి. సో మీరు అండ్ గేట్కి ఇవ్వగలిగితే, ఆర్ గేట్ కదా, ప్లస్ అంటే ఆర్ గేట్ కదా, ఆర్ గేట్కి ఇచ్చేయండి. అదేమవుతుందంటే సో మీ యొక్క సిఅవుట్ అవుతుంది, బికాజ్ దిస్ కాల్డ్ ఏఎక్స్ఆర్ బి ఇంటూ సిఎన్ ప్లస్ ఏబి. దీన్ని మనం స్ట్రక్చరల్ మోడలింగ్ ఎలా డిజైన్ చేస్తాం అనేది ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ అనమాట. కనెక్షన్స్ అనేవి ఒకసారి తెలిసిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం, సబ్ మోడల్లోకి ఏకి, టాప్ మోడల్లోకి ఏతో ఏం చేస్తున్నాము, కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. అలానే బిని బితో చేసాం. సో సిని ఏం చేసాము, సో నెక్స్ట్ ఎక్స్ఆర్ గేట్ యొక్క సెకండ్ ఎక్స్ఆర్ గేట్ యొక్క బికి ఇన్పుట్ కనెక్ట్ చేసేది. ఇప్పుడు ఎలా స్ట్రక్చర్ మనం ప్రోగ్రామ్ చేస్తామంటే, సో ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసరికి సో మాడ్యూల్ ఫస్ట్ సబ్ మాడ్యూల్ రాయాలి. మాడ్యూల్ ఎలా చేస్తాం, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు లో లెవెల్ నుంచి చూపిస్తాను మీకు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాడ్యూల్ హాఫ్ యాడర్ హెచ్ఏ అండ్ వెన్ అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి, టూ అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి, సమ్ కామా సి అవుట్. సో ఎప్పుడు కూడా దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట. ఎప్పుడైనా కనెక్షన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే, హార్డ్వేర్ కనెక్ట్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలంటే ఇంటర్ఫేస్ కావాలి. ఇంటర్ఫేస్ యూస్ టు బి మేక్ ద కనెక్షన్స్ బిట్వీన్ ద డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఏ కామా బి, తర్వాత ఇన్పుట్ ఏ కామా బి, సో అలానే అవుట్పుట్ సమ్ కామా సి అవుట్. ఇక్కడ వరకు బాగుంది. సో తర్వాత ఏం చేస్తాం, దీన్ని సో కాల్ చేస్తున్నాం. ఎవరిని కాల్ చేయాలి, సో మన డిజైన్లో మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ డిజైన్లో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో ఎక్స్ఆర్ గేట్ ఉంది. సో అలా ఎక్స్ఆర్ గేట్లో మనకి ఏం చేస్తాం, ఎక్స్ఆర్ గేట్ కావాలంటే ఇక్కడ ఎక్స్ఆర్ గేట్ కావాలంటే చూడండి, ఇక్కడ ఎక్స్ఆర్ గేట్ కావాలంటే జస్ట్ వాంట్ టు రైట్ డైరెక్ట్గా ఎక్స్ఆర్ గేట్ని కాల్ చేయండి. దిస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్స్టాన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ఆర్ గేట్. ఏమంటుంది, ఇన్స్టాన్షియేషన్ అంటే we can call that XR something, label name is always instance name. So always output follow the inputs anamata, S comma A comma B. So this is the syntax. తర్వాత ఏంటిది, సో మళ్ళీ XR కి S అవుట్పుట్ వచ్చేసింది ఆల్రెడీ. తర్వాత ఏం కావాలి, క్యారీ అవుట్ కావాలి. క్యారీ అవుట్ కావాలంటే దాన్ని ఏం చేయాలి, అండ్ గేట్కి ఇవ్వాలి. అండ్ ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ ఇస్ A1 C అవుట్ కామా A కామా B. సో ఎప్పుడైతే ఇలా ఇస్తాం మనము, తర్వాత ఏమవుతుంది, సో ప్రోగ్రామ్ అనేది వెర్లాగ్ యూజ్ చేసి రాశారు ఫర్ ది హాఫ్ యాడర్ ఉండే. బట్ మీకు కావాల్సింది ఏంటి, హాఫ్ యాడర్ కాదు, మీకు కావాల్సింది ఏంటి, ఫుల్ యాడర్. సో ఈ సబ్ మాడ్యూల్ యూజ్ చేసుకొని యూ కెన్ డిజైన్ ద ఫుల్ యాడర్. సో హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ ద ఫుల్ యాడర్ బై యూజ్ స్ట్రక్చరల్ మోడలింగ్, సింప్లీ యూ కెన్ రైట్ దట్ మాడ్యూల్ full adder FA. So it has same ports, right, sum comma C out comma A comma B comma Cin. ఓకేనా. తర్వాత ఇన్పుట్ A comma B comma Cin, semicolon is mandatory. Output S comma C out. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డిజైన్లో ఇక్కడ మొత్తం మనకి కొన్ని టెంపరీ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి. అంటే టెంపరీ అంటే ఏంటి, ఇన్పుట్స్ కానివి అవుట్పుట్స్ కానివి. సో ఇక్కడ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ టెంపరీ. దీన్ని మనం ఏమనుకుందాం, వైర్ అనుకుందాం. లెట్ us denote as W1. సో అలానే
ఇది ఒక వైర్ కదా, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ W2. సో అలానే ఇక్కడి నుంచి వచ్చిన ఉంది కదా W3, అంటే మొత్తం ఎన్ని వైర్స్ యూజ్ అయినాయి? 3 వైర్స్. లెట్ డినోట్ దట్ 3 వైర్స్. సో వైర్ W1, W2, W3. తర్వాత ఏం చేస్తాము? సో ఒకసారి డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ హాఫ్ యాడర్కి డిజైన్కి వెళ్ళండి. ఈ డిజైన్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ ఏముంది, ఫస్ట్ యొక్క హాఫ్ యాడర్ యొక్క ఏ ఇన్పుట్కి ఏమో ఏ కనెక్ట్ అయింది, బి ఇన్పుట్కి ఏమైంది బి కనెక్ట్ అయింది. సో దాన్ని మనము ఇన్స్టాన్షియేట్ చేయాలి. అంటే ఆల్రెడీ హాఫ్ యాడర్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా కోడ్, ఈ కోడ్ని ఏం చేద్దాం, ఇన్స్టాన్షియేట్ చేస్తాం. HA సంథింగ్, ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ ఇస్ H1 అనుకున్నాం. ఏం ప్లేస్లో ఉంది? సో సమ్ ప్లేస్లోనేమో ఈ పైన చూస్తే సమ్ ప్లేస్లో ఏం చేసాం, W1 ఉంది చూడండి, సమ్ ప్లేస్లో W1 ఉంది, కరెక్టేనా? అండ్ సిఅవుట్ ప్లేస్లో ఏముంది, W2 ఉంది. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మ్యాపింగ్. సమ్ ప్లేస్లో వేరే సిగ్నల్ ఉంది, సమ్ లేదు. సమ్ అనేది లాస్ట్ డిజైనింగ్ అవుట్పుట్ అనమాట. ఇక్కడ ఉంది సమ్ అనేది, సో ఇక్కడ లేదు కాబట్టి సో టెంపరీ సిగ్నల్స్ ఏమవుతుంది సమ్ ప్లేస్లో. సో మీరు నేమ్ మ్యాపింగ్ వాడండి. సమ్ ప్లేస్లో ఎస్ ప్లేస్లో W1, అలానే సిఅవుట్ ప్లేస్లో ఏంటిది W2, ఓకేనా? అలానే ఏ ప్లేస్లో ఏనే, అలానే బి ప్లేస్లో బి. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ హాఫ్ యాడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ హాఫ్ యాడ్ H2. దానికి ఏమవుతుంది, సమ్ ప్లేస్లోనేమో డైరెక్ట్గా సమ్మే కదా. సో ఇక్కడ సమ్ ప్లేస్ డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తున్నాము, సమ్ ప్లేస్లో డైరెక్ట్ సమ్ వస్తుంది. సో దట్స్ వై సమ్ అనేది ఇచ్చేసేయండి. సమ్ ప్లేస్లో సమ్. అలానే క్యారీ అవుట్ ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది, క్యారీ అవుట్ ప్లేస్లో మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ క్యారీ అవుట్ ప్లేస్లో. సో వన్ మోర్ టెంపరీ కదా, మర్చిపోయాను ఇక్కడ వన్ మోర్ టెంపరీ. సో హియర్ W3 రైట్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ W3 డైరెక్ట్గా. సో దిస్ ఈస్ వీ కెన్ ట్రీట్ దిస్ ఈస్ W3, నో వరీస్. ఇక్కడ W3 తీసుకుందాం, W3. సో సెకండ్ W3 ఇలా చేసిన తర్వాత సో ఏ ప్లేస్లో ఏం చేస్తున్నాం, ఏ ప్లేస్లో ఏమొస్తున్నారు, ఏ ప్లేస్లో సో W1 అనేది వస్తుంది. సో ఏ ప్లేస్ W1 వస్తుంది, అందుకని W1 తీసుకోండి. W1 ఏ ప్లేస్లో W1 అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ యాడర్ యొక్క సమ్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సమ్ని మనం W1 తీసుకుందాం. అలానే బి ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది, బి ప్లేస్లో సిఎన్ వస్తుంది. ఇలా రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏమైనా అంటే కనెక్షన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అయినాయి అనమాట. సో లాస్ట్కి ఏం చేస్తాం, సమ్ అయిపోయింది, బట్ క్యారీ కావాలి కదా. క్యారీ కావాలంటే ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఆర్ గేట్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఆర్ గేట్ O1, ఆర్ గేట్కి ఇన్పుట్ వెళ్తున్నాయి, అవుట్పుట్ ప్లేస్లో వై ప్లేస్లోనేమో వై ప్లేస్లో సో సిఅవుట్ వస్తుంది. వై అంటే ఏం లేదు. సో మీరు డైరెక్ట్గా ఆర్ గేట్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే యూజర్ డిఫైన్ రాసుకోండి. లేదు అంటే మీరు దీన్ని ఏం చేస్తామంటే డైరెక్ట్గా మనం అవుట్పుట్ ఫాల్ట్ ఇన్పుట్ రాసుకోవచ్చు కదా గేట్ లెవెల్ మోడల్ని బట్టి. సో డైరెక్ట్గా అవుట్పుట్ ఏంటి, సిఅవుట్, ఇన్పుట్స్ ఏంటి W2, W3. ఇలా రాసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది స్ట్రక్చరల్ మోడల్లో కాల్ అవుతుంది అనమాట. దీన్ని స్ట్రక్చరల్ మోడలింగ్ అంటారు. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్, నేను ఇక్కడ ఫాలో అయిన మ్యాపింగ్ ఏంటంటే నేమింగ్ మ్యాపింగ్. సో ఇలా మనం ఏ ప్రోగ్రామ్కి అయినా టాప్ మాడ్యూల్ని సబ్ మాడ్యూల్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మ్యాపింగ్ టెక్నిక్స్ తెలియాలన్నమాట. సో ఇలా మీరు మల్టీప్లెక్సర్, డీమల్టీప్లెక్సర్ మల్టీప్లెక్సర్ 4:1 మల్టీప్లెక్సర్ బై యూజింగ్ 2:1 చేసుకోవచ్చు. లేదు అంటే లైక్ మీ ఎన్కోడర్స్ చేసుకోవచ్చు 4:1 మక్స్ బై యూజింగ్ 2:1 మక్స్ చేసుకోవచ్చు. అలానే 3 to 8 డీకోడర్ బై యూజింగ్ 2 to 4 డీకోడర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఎన్నైనా చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో మెయిన్ లాజిక్ ఈస్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి, ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. సో మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ naming connections. Naming, this is very familiar one and most used when more number of ports. So next one is positional mapping. అంటే పొజిషనల్ అంటే ఏంటి, యూ మస్ట్ రిమెంబర్ ద పొజిషన్స్ ఆఫ్ సబ్ మాడ్యూల్. సబ్ మాడ్యూల్ పొజిషన్ కంపల్సరీ తెలియాలి. ఒకవేళ మర్చిపోయారు అనుకోండి కరెక్ట్గా మ్యాప్ అవ్వలేదంటే కరెక్ట్గా అవుట్పుట్ అనేది మనకి రాదు. సో నేను మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి ఫుల్ డేటా అవుట్పుట్స్ వస్తున్నాయా లేవా.
అనేది ఫుల్ యాడర్ డిజైన్ యొక్క అవుట్పుట్స్ వస్తున్నాయా లేవా బై యూజింగ్ సబ్ మోడల్స్ అనేవి మనం చూడొచ్చు అనమాట. సో లెట్ us assume here either use name mapping or position mapping depends on the your application requirements మోస్ట్లీ ఏంటంటే రియల్ టైంలో వాడేది ఏంటంటే పొజిషనల్ మ్యాపింగ్ కాదు, వీ కెన్ యూస్ నేమింగ్ మ్యాపింగ్, ఇది వాడుతూ ఉంటాము. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నేమింగ్ మ్యాపింగ్ ఏంటంటే డాట్ డిజైన్ పోర్ట్ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ ఆర్ సబ్ పోర్ట్ బ్రాకెట్లో మీన్స్ డిజైన్ మీన్స్ సిగ్నల్ ద పోర్ట్ నేమ్, ఆ పోర్ట్ నేమ్ ఉంటుంది, బ్రాకెట్లో ఏంటంటే సిగ్నల్ నేమ్ ఉంటుంది. సో సిగ్నల్ నేమ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద top and port name is related to the sub. Please remember these points. ఇంకా మీకు ఎన్ని పోర్ట్స్ ఉంటే అన్ని అనమాట. ఇప్పుడు సో 3 పోర్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, డాట్ ఏ లైక్ దిస్, డాట్ బి, డాట్ సి. సో దిస్ ఈస్ ఏ is represent to the sub module design. This A is designed for the top module design like this. Maybe either inputs or outputs. ఎలా అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. So we will see the next topics in the next class. Thank you.